1953년 7월 본국으로 귀환하는 콜롬비아 병사의 군용배. 그 속엔 숨을 죽이고 웅크린 한 아이가 있었다. 9살 소년 윤우철. 그는 그렇게 신음하며 이 땅을 떠났다. 콜롬비아 보고타시 외곽의 보사 지역. 우리는 이곳에서 한국의 가족을 애타게 찾고 있다는 한 전쟁 고아의 사연을 듣고 그를 찾아 나섰다. 보고타의 서민촌 보사에서도 가장 우중충한 동네. 작달막한 키의 남자가 우리를 맞았다. 한국인이라고 믿기엔 어딘지 이국적으로 보이는 얼굴. 그는 좁고 어두운 통로 끝에 틀어박힌 방으로 우리를 안내했다. 아들이 있었지만 함께 사는 것은 아니라고 했다. Y nos han dicho que usted es el huérfano de la guerra de Corea que trajo en una tula en el contrabando. Sí, señor, eso es muy cierto. 카를로스 가연. 그러나 그에게는 46년간 누구도 불러주지 않았던 또 하나의 이름이 있었다. Sí, señor, tengo dos nombres. Dos nombres. Coreano, Yunuchol. Y colombiano, Yunuchol. Sí, en coreano. Ajá. Y la cual me siento orgulloso. Y en colombiano, Carlos Arturo Gallón. Pero así lo llamaba desde Corea y el nombre se acuerda desde niño. Sí, señor, ese nombre, sí, mejor dicho, nunca se me ha olvidado. Eso es, mejor dicho, tanto por la mañana como hasta el anochecer, al otro de la misma, eso sí. Sí. Nombre. Ya. 윤우철. 선명한 한글이 뿌리에 대한 강한 집착을 말해주는 듯했다. 너저분한 방 안에 웅크리고 살면서도 이름 석자를 보물처럼 소중히 간직해왔다는 그는 죽기 전에 고국 땅을 밝게 해달라고 애원했다. Son dos objetivos primero que todo. Primero, volver a una tierra donde nací, donde me vio nacer. Segundo, con la esperanza de encontrar a mis hermanos. Duda que aún está ahí. No, es que duele. Duele que nos haya dejado. 한 전쟁 고아의 운명을 바꿔놓은 더블백 작전의 주도자는 양아버지 가연 상사. 그는 지난 64년 콜롬비아의 한 일간지에 전쟁 고아 윤우철을 만나게 된 동기부터 밀항 경로까지를 상세히 밝힌 바 있다. 전쟁의 전자도 모른 채 마치 영웅이라도 된 마음으로 한 달간의 긴 항해 끝에 한국에 도착했습니다. 중부전선 불모고지 최전방에 배치된 후에야 고통과 죽음 그리고 포화로 얼룩진 현실을 깨닫게 됐습니다. 그 후 대대본부의 집차를 운전하게 된 나는 한국 전쟁의 생생한 모습을 볼 수 있었습니다. 그러던 어느 날 우연히 막사 쓰레기장 근처에서 추위와 배고픔에 지쳐 부둥켜 안고 있는 7명의 아이를 발견했습니다.
보병 제5대대 교체병력으로 한국전에 투입. 불모거지, 티본 전투 등 중부전선을 누비며 숱한 죽음과 불행을 목격한 가연 상사는 어린 우철을 가는 곳마다 데리고 다녔다. 영특한 아이는 콜롬비아 병사들의 사랑을 한 몸에 받았다. 전쟁이 끝나가고 있을 때 나는 아이에게 콜롬비아로 데려가겠다고 약속했습니다. 하지만 허가를 받아 애를 데려간다는 건 상상조차 할 수 없는 일이었습니다. 국리 끝에 짜낸 묘안이 바로 더블백 작전이었습니다. 나는 아이를 군용백에 넣어 매일 3시간씩 던지거나 나무에 매달아두는 훈련을 시켰습니다. 들키면 콜롬비아로 갈 수 없다는 말에 작은 한국 아이는 고된 훈련을 잘 참아냈고 때론 행복한 표정을 짓기까지 했습니다. ¿Le mostramos el escudo y lo querrá firmar? Ah, sí. Ahí ¿Sí? como que lo ¿Sí? firmaron. ¿Sí? Ah, ¿podría ser? Ok, bien. 보고타 시내에 있는 참전 용사회. En la ceremonia de misa de... Aquí tenemos... 우리는 이곳에서 마치 소설 같은 윤우철 스토리의 숨은 뒷얘기를 들을 수 있었다. A ver, ¿dónde queda Olboldi? Ubíquenos en Olboldi. 당시 콜롬비아군의 주둔지는 주로 하천, 연천, 금화 지역. 우리가 내민 지도에서 전투가 벌어졌던 지역을 그들은 정확히 짚어냈다. ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo vio? Gallón. Chinmagni o Chumagni, una cosa así parecida. 신망리. Sí, exacto, correcto. 그러면은 왜냐면 여기가 맞는 게 가정 기억하고도 일치가 되거든요. 여기 있다가 그렇다면 이들에게 더블백 아이로 불려졌던 전쟁고와 윤우철의 연고지도 그 일대가 아닐까. Él lo llevaban en el rancho con Gallón, que está a donde quiera que se movía el batallón. De tal manera que aquí fue recogido, ¿no? Él fue recogido acá. Y después, ¿movió a dónde? seguía los movimientos del batallón a donde iba el batallón. El niño entró entre la tula para poder que no lo vieran, porque la tripulación del barco iban a controlar cosas que no fuera, digamos, humanos o niños, que no fuera. Entonces ya tenía que ir en la tula, y ese por eso se denomina el niño tula, porque ese era el resguardo que había para tenerlo en las revistas y en todo lo era el niño tula, entre la tula. 어린 우철은 한 달간의 항해 끝에 콜롬비아 땅을 밟았다. 53년 8월의 일이었다. 양아버지는 그에게 자기의 성을 따 카를로스 아르투로 가연이란 이름을 붙여줬다. 그러나 콜롬비아도 유토피아는 아니었다. 오히려 그가 경험한 충격 탓에 심각한 반항아로 변했다. Gallón coreano cuando era niño, Gallón coreano como era niño. pero de verdad. De verdad, de verdad. Imagínese. 상상도 못한다. Era Alguito rebelde por ahí. mechón, Como 말도 picarito. 안 듣고, Como picarito, como... 그는 24 되던 해 건강한 처녀 세풀베다를 아내로 맞았다. 하지만 결혼도 아버지가 됐다는 사실도 방황을 끝내는 계기는 되지 못했다. 아버지의 피와 정서를 많이 닮은 장남 카를로스. 카를로스는 석 달 전 한글 학교에 입학했다. 한글 학교의 학생들은 카를로스처럼 혼혈이거나 한국인과 결혼한 남녀가 대부분이다. 날 보세요. 이불 벌시 입을 다무세요. 손을 드세요. 내리세요.
한글학교 교사 최창훈 씨는 이들에게 기초적인 한글 읽기 쓰기뿐 아니라 한국적 정서까지 가르친다. 나우이 아버지는 한국의 아인천에서 태어났습니다. 그리고 나우이 아버지가 의사수 되었을 때 한국에서 구교로 알고있습니다. 카를로스는 글짓기 숙제로 아버지의 사연을 소개했다. ¿Cuál es el motivo de su estudio? Porque realmente me siento muy identificado con la raza coreana y todavía yo sé que llevo eso en la sangre y quiero por eso aprender el idioma. 카를로스가 한글을 배우고 아리랑 가락을 익히는 것은 아버지를 이해하고 아버지의 나라를 알고 싶어서다. 윤우철은 불행으로 얼룩진 삶을 살았다. 12살 때 집을 뛰쳐나와 배운 것 없고 가진 것 없는 바나아가 할 수 있는 일이라곤 불황화 생활과 공사장 막일 등 밑바닥을 전전하는 것뿐이었다. 마지막 직업은 국방부 사환. 20년간 문서 수발 등 허드렛 일만 하다가 지난 97년 2월 퇴직했다. 지금은 특별히 하는 일 없이 연금으로 근근히 먹고 산다. 그가 한 달에 받는 연금은 23만 페소, 우리 돈으로 20만 원 정도로 그저 끼니를 거르지 않을 정도다. 연금을 타는 날만큼은 시내도 둘러보고 헌책이라도 한 권 살 수 있어 그나마 사는 낙을 느낀다. 한국전 참전용사 자녀들의 장학사업을 하고 있는 삼성 콜롬보 재단. 이날 이사회는 매우 이례적인 사안을 논의 중이었다. Aprobación de proyecto consistente en enviar al señor Carlos Gallón a Corea. Por eso, nuestro nivel de fundaciones. 한국전의 희생양이 분명한 이상 그의 가족을 찾는데 재단이 후원을 하는 것은 의미 있다는 쪽으로 의견이 모아졌다. ¿Qué opina el señor coronel? Yo estoy muy de acuerdo porque en el ámbito histórico hubo un vínculo de humanidad muy bello que fue uno de nuestros suboficiales en la línea de combate. De llevarlo con los señores periodistas de KBS. 일은 빠르게 추진됐다. 아들과의 동행까지 배려된 귀국을 위해 여권을 만들던 날. 그는 유달리 긴장하고 있었다. 단벌 양복에 넥타이를 메고 찍은 즉석 사진을 받아들 때까지도 여권 신청서에 꾹꾹 눌러 지장을 찍으면서도 반신반의 꿈만 같다고 했다. 군용백에 숨어 살아도 떠나오고 싶었던 나라. 그 몸소리 나는 상흔 속의 가족을 그는 왜 이토록
그리워하는 것이다. Verifique sus datos, por favor. Carlos Gallón. Sí, señora. Verifique sus datos, por favor. 여권은 말하자면 50년 세월을 건너가도 좋다는 통행증이었다. Ah, claro. Verifique sus datos. 그것은 또 혈육을 만나고 뿌리를 찾을 수 있는 티켓이기도 했다. 그는 귀국 소식을 안고 양아버지 아우렐리우노 가욘이 잠든 소하차 묘지를 찾았다. 양아버지는 이런 날이 오리라는 것을 알고 있었을까. Hacer una visita. Y que nunca me he olvidado. Y vengo a decirle, me voy para Corea. Y me hubiera gustado que hoy usted estuviera vivo hoy. Y cuando vuelva, vendré a visitarle y le contaré. Ladies and gentlemen, we are approaching Seoul Gimpo International Airport. Please fasten your seatbelt and 그런데 return your 두렵고 seat 설레기는 그 옛날과 똑같은 눈치였다. electronic devices must be turned off until the aircraft is parked at the gate. 공항 문턱에서 가족 중 누군가가 마중을 할지도 모른다는 기대라도 했던 탓일까. 가족 대신 공항에서 그를 반긴 것은 삼성 콜롬보 재단의 배려로 본사에서 나온 안내자들이었다. 전쟁 고아 윤우철은 포탄 냄새도 죽음의 상처도 사라진 땅으로 그렇게 돌아왔다. 그가 채 여독을 풀리기도 전인 5월 19일. 우리는 예정된 일정대로 생방송 스튜디오에 그를 초대했다. 이렇다 할 단서 하나 없이 잃어버린 가족을 찾는 데는 더 이상의 방법이 없기 때문이었다. 스타트. 저 주민도 설명 있나봐요. 콜롬비아에서 오셨거든요. 잘 좀 봐주십시오. 어머니 박도네, 형님 누나 윤옥선, 동생 윤훈백을 찾고 있습니다. 아버지는 어려서 돌아가셨고요. 그가 어렴풋한 기억 속의 얼굴들을 하나둘 떠올리고 있을 때 믿기 힘든 일이 일어났다. 동생 훈백이랑 함께 콜롬비아에서 오신 윤우철 윤우철 씨 가족에게서 전화가 왔는데요. 예. 여보세요? 네. 예, 누구시지요? 여기야 윤옥선이에요. 누님? 네? 윤옥선이야. 누님. 옥선 누나? 누나. 네, 누나가 되죠. hermana, tu 그 hermana 사람은 mayor, 돼야. Oxon. Ella dice 어, Oxon.
옥선이 누님. 확실히 동생 맞나요, 누님? 글쎄요, 맞는지. 글쎄요, 뭐야, 이름이 똑같으네요. 저기 잊어버린 동상 이름은 똑같다고 얘기했어요. 예. 그리고 이만한 게 좀 맞는 점이 있어요. 모습이 네. 어딘가 비슷한 데가 있어요? 네. 어디가 닮았어요? 얼굴이 글쎄 비슷해요. 비슷해요. 아이고 네. 정말 예, 축하합니다. 정말. 예. 우리는 그 길로 누나가 살고 있다는 경기도 양평으로 달려갔다. 무엇으로 혈육인지 아닌지를 확인할 수 있을까? 만일 누나가 아니라면 실제로 마지막 확인 과정에서 실망하고 돌아서는 사람들도 없지 않기에 우리는 조바심이 났다. 그러나 그건 기우에 불과했다. 이쪽 내리세요. 이쪽인가 봐. KBS에서 왔습니다. 네. 그 아침 방송 보셨죠? 네. 예. 가족에게는 서로를 알아보는 특별한 눈이 있다는 걸 잠시 잊고 있었던 여기 저 실패 있는 거 맞아요? 맞아요. Que sí es cicatriz, es tu hermana. 네가 운철이야? 나 지금 잘했는데. 더 이상의 구구한 절차는 필요치 않았다. Su sobrino. 더 죽은 장면에게 만든 더 죽었다 지상 그냥 지낼 수 있는 말. 아이고 엄마가 나보고 싶어 만나고 더 죽었는데. 저기 엄마가 너하고 나하고 이제 얘하고 저기 큰 집하고 작은 집에다 맡겨놓고 나갔었잖아. Que ellas están preguntando que cuando se fue tu mamá, dejó tú aparte y tu hermana y tu hermano menor dejó casa cerca. Eso era pariente, casa de la donde primos. 그러니까 그 두 친척이 Una 있는데 prima y un primo. 그 중에 그 일라 그리고 또 그쪽에 그 친척 일라밀려가 있었다 그러네요. 그때 왜냐면 작은 집이 있으면서 너무 고상스러웠어요. 그러니까는 한 적에 나가서 놀다가 오더니 누나 그래 왜 그래 그랬더니 미군들이 날 가자고 자기네 부대로 갔다 미국으로 같이 가자는데 어떻게 하면 좋겠어. 난 여기서 너무 힘들고 배가 보고 힘들어서 못 살겠다 간다고 그러길래 그럼 가라. 나도 힘들다. 너 데리고 살기가 힘드니까는 가라고 그랬어요. 가라고 하면서 왜냐면 죽지 않고 살면 만나자. 만나면 너 나는 잊어버리지 않을 것 같은데 내 이름을 보여 꼭 기억하고 그랬더니 나 그런다면서 그래. 그래 저기 그래서 데다 주고 미국 무대 거기 참아 내가 못 쫓아갔어요. Vive. 그 ¿Dónde está? ¿Y cómo está? 어머니 살아계시냐? 돌아가셨지. 엄마 좋은 건 있어. 그는 어머니를 증오했다. 버림받았다는 사실이 괴로워서였다. Por una preguntita. Mi mamá. ¿Sí se acordó de mí? 어머님께서 이제 살아계실 때 이 아들에 대해서도 많이 생각을 하셨어요. 그렇지. 항상 말씀하셨어요. 만날도 보지 못해서 울으시고 들어갔을 때 눈을 못 감고 갔었어요. Y todo tiempo tu mamá 따지고 보면 어머니의 잘못만도 아니었다. 난리통이었고 가난했다는 게 죄라면 죄일까. 엄마 산수가 요 가까운 데인데 가보고. aquí cerca hay de tumba del cementerio de tu mamá quiere visitar. 어머니에 대한 그의 증오는 어쩌면 지독한 그리움의 다른 표현인지 모른다.
그날 밤 옥선 누나 집엔 형제들이 다 모였다. 이 빠진 흔적처럼 늘 허전하던 빈자리가 마저 채워진 집안 잔치. Bienvenido. Felicitaciones. 그들은 서로의 가슴에 간직했던 사랑을 어떻게든 보여주고 싶어 했다. 하나 줘야지. 하지만 46년 세월의 벽과 지구 반바퀴의 거리를 단숨에 넘어서기란 쉬운 일이 아닐 터였다. 다음 날 아침 그는 결코 용서하지 않으리라던 어머니의 무덤을 엄마, 찾았다. 만날 엄마가 저기 운철이 찾았었잖아요. 운철이 왔어요. 이제 눈을 뜨고 반짝 뜨고 보세요. 너무 늦어버린 그래서 쓰라린 재회였다. Toma tiempo y hazme un recuerdo de tu mamá. Ahí piensa. ¿Ya puede perdonar a tu mamá? Entonces dilo. Dilo que va a perdonar. No, es que yo sé que debo pedir perdón. Que me perdone, por favor. Que tu mamá te perdone a ti. 어머님 보고 이제 자기가 지금까지 어머니를 모르고 미워했던 거를 용서해 주라고. 그는 아무리 힘겨웠어도 가지 말았어야 할 길을 갔던 게 잘못이라고 했다. 그땐 너무 어렸다고도 했다. 돌이킬 수 없는 일이었다. Mi deseo es que plante las 3 plantas que yo deseo. 이제 자기가 가르쳐 줄 테니까 나중에 저기다 조그만한 나무 그렇게 크지 않은 나무를 심었어. 일정은 짧았다. 혈육의 정을 확인하고 조각난 과거의 기억들을 하나 둘 짜맞추고 그렇게 분주한 며칠이 지나갔다. 그는 아직 말소되지 않은 호적에서 진짜 이름도 되찾았다. 윤운철 1944년생. 그 사이 가야 할 시간이 돌아오고 있었다. 정들자 떠나게 됐지만 46년 전과는 분명 다른 이별. 나는 이제 이런 공부 많이 해가지고 누나도 네가 전화해야 돼. 형제들은 떠나는 그에게 많은 것을 선물했다. 그는 누나에게 콜롬비아 지폐 한 장을 선물했다. 그게 누나한테 무슨 소용일까? 윤우철, 아니 운철은 구겨진 지폐가 아니라 마음을 주고 싶었던 것이다. Me voy triste. Es que no tengo palabras para decir la verdad. Feliz porque lo encontré.
y triste porque lo dejo. Y esto a causa, pues, de la pobreza y la guerra. Sé que algún día volveré de nuevo a ver. Bueno, estoy contento pues de saber que encontré a mi familia y que todos los encontré en buen estado de salud. Y pues me voy triste de saber que los dejo acá, pero a la vez es un gran motivo el saber que tendré que luchar más para volver a visitarlos. 콜롬비아 병사를 따라가는 어린 운철을 잡지 못했던 것처럼 누나는 다시 그 먼 나라로 돌아가는 동생을 잡지 못했다. 그도 핑계만 있다면 주저앉고 싶었는지 모른다. 하지만 그는 손을 흔들며 공항을 빠져나갔다. 떠나는 그는 묻고 있었다. 누가 이 가슴 저린 이산의 아픔을 어루만져 줄 것인가. Es que ver muerte por todas partes, para mí era muy duro. Porque para yo venir a Colombia, tenía que aguantarme todos esos golpes. Nostalgia, melancolía, tristeza sí. Las heridas sanan, pero la cicatriz queda. De aquí en adelante en Colombia, porque la lucha es muy dura.